Hello grade 11, how are you today? This is exam review worksheet 1. هيدي اللي حليناها الأسبوع عند المرأة. هلا راح نحكي عن solutions بالتفصيل. Okay. Exercise 1 عم بيقول لي study the sign of the quadratic functions below أو of the quadratic equations. طيب هلا أو study the roots. يعني شوف لي أمتين عندها roots. Okay. And the nature of the roots. طب شو بنعمل أول شيء in order to find the nature of the roots؟ طيب in order to find the nature of the roots لازم نجيب نحن دلتا. دلتا equal b squared minus 4ac. What does a equal؟ a هي 1 وال b هي 1 وال c هي negative 5. لما نجيب دلتا نعمل لها calculate بيطلع 21. بيطلع عندها 2 distinct roots. Okay. طيب ثاني واحدة 3x squared plus 5x plus 6 equal 0. دلتا equal b squared minus 4ac. هيدي a وهيدي b وهيدي c. نعمل لها calculation تطلع negative فإذا no real roots. اللي بعدها x squared plus 2x plus pi square equal 0. فإذا دلتا equal b squared minus 4ac. ال a equal 1 وال b equal 2 وال c equal pi square. هيدي given. لما نعمل لها calculate بيطلع negative فإذا no real roots. النمبر 2 عم بيقول study the sign. هون عم بيقول study كمان the sign of the following functions. هيدا الفانكشن وهيدا الفانكشن. طب كيف بنعمل study of the sign؟ study the sign. أول شيء بدنا نجيب الروتس. هون فينا نعملها expand simplify. تطلع x square minus 18x plus 77. بنجيب الروتس بيطلعوا 7 و11 على الكالكوليتر وعلى الرول اللي أخذناها يلي هي positive negative positive. حط 7 11 here 0 0 positive negative positive. اوكي وهون بتكون positive هون positive هون negative. تمام. نروح على part B. part B بيطلع عندها double root اللي هي 1. طيب طالما double root يعني أنا بدي أمشي على طريقة x عفوا فx بدي أمشي على طريقة إذا double root بس واحد root اللي هو 1 بدي أمشي على طريقة same لمين؟ same لل A. إذا ال A negative حط negative إذا ال A positive حط positive. طيب exercise 3 شو عم بقول؟ عم بقول find two numbers knowing their sum and their product in each of the following cases. شو بدك تعمل؟ بدك تعمل equation quadratic equation using s and p. طيب ببارت A s equal 10 و p equal 3 هيدا الجيفن. طيب بما انه s equal 10 و p equal 3 هو الجيفن. طيب شو بدنا نعمل here؟ So we need to أول شيء عندي 2 steps. أول step بدي أجيب s squared minus 4p. طيب لما بجيب s squared minus 4p يعني 10 minus 4 times 3 12 يعني بتطلع 88 positive. فإذا the numbers exist. طالما طلعت positive أو equal 0 يعني the numbers exist. numbers اللي أنا عم فتش عليهم. طيب step الثاني لحتى الاقي اثنين numbers their sum is equal 10 and their product is equal to 3 شو لازم اعمل؟ quadratic equation. هيدي quadratic equation شكلها هيك x square minus sx plus b equal 0 يعني x square minus 10x plus 3 equal 0. فبجيبها على الكالكوليتر بيطلع 5 plus radical 22 و x2 equal 5 minus radical 22 هون على الكالكوليتر. طيب part B s equal 5 و p equal 2 s square minus 4p كمان تطلع positive فإذا the numbers exist. وبكمل حل بالإيكويشن x square minus sx plus b equal 0. So we substitute by s and p by 5 and 2 وبنحلهم بيطلعوا هيدا النمبر وهيدا النمبر. طيب البارت C s equal negative 2 p equal negative 7. بنجيب s square minus 4p بيطلع كمان بيطلع greater or equal to 0. فإذا the numbers exist. فإذا x square minus sx plus p اوكي هون بنتأكد منها yes بيطلع positive. طيب x square plus 2x minus 7 بيطلعوا النمبرز هيدا النمبر وهيدا النمبر. هلا انتوا لتتأكدوا بنعمل add x1 plus x2 يعني السم بيطلع negative 2 والبرودكت إذا عملت برودكت هيدا مع هيدا بيطلع أكيد لازم يطلع نيجاتيف 7. طيب بإكسرسايز 4 عم بيقول solve the following باي سكويرد equation. هيدي اسمها باي سكويرد equation بدنا نحلها. طب كيف بنحلها هيدي الباي سكويرد equation؟ هات نشوف. هي x square minus 24x square x power 4 minus 24x square minus 25 equal 0. كيف نحلها؟ بنقول let t equal x square. So t square equal x power 4 يعني بنحط بدل ال x power 4 t square وبدل ال x square t يعني مثل كأنه عملنا change of variable. وهلا بنحلها على الكالكوليتر بيطلع t1 equal 25 و t2 equal minus 1. هلا بدي ارجع اطلع ال x. قول
طالما t1 equal 25 يعني x square equal 25 مش t equal x square، برجع على أصلها فبصير x equal plus or minus 5. تاني واحدة t2 equal minus 1 يعني x square equal minus 1 هي دي impossible. أوكي ليه؟ لأنه ما في x square بيطلع نيجاتيف. طيب exercise 5 شو عم بيقول؟ Consider the equation x squared plus 7x plus m equals 0 where m is the real parameter. Calculate m so that part A 1 over x1 plus 1 over x2 equal half. طيب أول شيء لازم شيء نعرفه من هيدي الإيكويشن نحن إنه ال s equal minus b على a يعني minus 7 على 1 يعني minus 7 هيدا ال s والبرودكت equal c على a. وين هيدي؟ c على a يعني m على 1 يعني m. فإذا لازم نعرف إنه ال s equal negative 7 وال p equal m. هودي لازم نستعملهم هلا بالإيكويشن. طيب هون عم بيقول معطيني هذا الكونديشن إنه 1 over x1 plus 1 over x2 equal half. هون شو بدي أعمل؟ بدي أجيب ريليشن بين ال s وال p. هلا مش مبينة، نعمل لهم same denominator بتبين لحالها. أوكي بس نعمل same denominator. خلينا نروح نشوف شو بنعمل. بنعمل same denominator 1 over x1 plus 1 over x2 بصير x1 plus x2 على x1 x2 equal half. اوكي x1 plus x2 هي sum والx1 x2 هي p. فاذا الsum هي minus 7 والp هي m equal half. فشو بنعمل cross multiply بتطلع m equal negative 14. ثاني وحده x1 square plus x2 square equal 51. هيدا given. طب كيف بنطلع relation بين الاس والp بين هذا؟ هيدي رول انا معي اياها انه a square حيلا شيء x square plus y square مثلا. شو بتصير هاي؟ بتصير x plus y كلها square minus 2xy. هيدي رول لازم نكون حافظينها. فإذا x1 square plus x2 square بتصير x1 plus x2 كلها square minus 2x1 x2 equal 51. طيب هيدي بتصير s وهيدي بتصير p. فإذا s square minus 2p equal 51 يعني minus 7 square minus 2m equal 51. بنعوض ال s بالminus 7 والp بالm فبتصير 49 minus 2m equal 51. calculation بتطلع m equal negative 1. part C given x1 minus x2 كلها squared equal 53. بعملها expand simplify. شو بتصير؟ بتصير x1 squared minus 2x1 x2 plus x2 squared equal 53. اوكي طيب الآن شو بتصير x1 square plus x2 square هي مثل اللي عملناها قبل شوي. مش قبل شوي كان عندي x1 square plus x2 square بتصير s square minus 2p. خلص صار في يحط عنا دغري s square minus 2p. فإذا هيدي بتصير هاي وهاي مع بعض بصيروا s square minus 2p وهيدي بتنزل هون minus 2p. فبصير s square minus 4p equal 53. calculation بتصير m equal كمان negative 1. اوكي هلا طبعا تأكدوا من الكالكوليشن. إذا حدا عنده أي شيء غلط بالكالكوليشن أو إذا شاف شيء مستيك أو إذا عنده أي question في يسأل ساعة اللي بده. أوكي يلا بنروح هلا على exercise اللي بعده exercise 6. شو عم بقول هون ب exercise 6؟ عم بقول form a quadratic equation whose roots x1 and x2 satisfy the following. بدك تعمل لي quadratic equation يكون الروتس تبع x1 equal minus 8 و x2 equal 4. طيب ايش شو بعمل هير؟ بجيب السم والبرودكت s1 equal minus 8 s2 equal 4 x2 equal 4. السم تبعهم بيطلع negative 4 والبرودكت تبعهم بيطلع 32 negative 32. وإذا x square minus sx plus b equal 0 يعني x square plus 4x minus 32 equal 0. بس بنروح على اللي بعدها part B. شو عم بيقول لي ببارت B؟ عم بيقول لي انه في عندك اثنين equations 2x1 x2 plus 3 into x1 plus x2 equal 11 3x1 x2 minus x1 plus x2 equal 0. طب هون شو بعمل؟ لاحظ انت x1 x2 هي السم هي البرودكت والx1 plus x2 هي السم. اذا 3p 2p plus 3s equal 11 و 3p minus s equal 0. يعني هيدي بنحلها على هيدي الطريقة. اوكي فبصير 2p plus 3s equal 11 و 3p minus s equal 0. هاو هن ذاتهم اثنين equations بس كتبنا بدل ما نكتب x1 x2 حطينا p وهيك. اوكي بنحلها على الكالكوليتر لهي بيطلع الاكس equal يعني الp equal 1 وبيطلع الاس equal 3. فشو بتصير x square minus sx plus p equal 0 بتصير x square minus 3x plus 1 equal 0. number 7. اوكي هون بدنا نركز كثير على number 7. consider the equation x square plus m plus 7x minus m plus 5 equals 0. find the value of m
such that it admits a double root and then find the double root. اوكي هون بدنا نلاقي الدلتا اول شيء، بدنا نقول انه الدلتا ايكوال لزيرو، بدنا نطلع السوليوشنز. So this is the given in x squared plus m plus 7x minus m plus 5 equals 0. هيدا الجيفن حسب ما شايفين بإكسرسايز number 7. Okay, and then what should we do here? We should find delta. هو قال لي find m such that it admits a double root. Okay, خلينا بس نلاقي الدبل root. So delta equal b squared minus 4ac. So a is equal to 1, b is equal to m plus 7, and c is equal to minus m plus 5. So b squared minus 4 times a اللي هي 1 times c. Okay, هلا هون فينا نحط 5 minus m, it's okay, equal 0. نعمل لها expand simplify بيطلع معنا هاي، وهيدي بنحلها as quadratic equation بس in terms of m، فبيطلع معي m1 equal minus 9 plus 2 radical 13 و m2 equal minus 9 minus 2 radical 13. يعني على هودي التو values هيدي الايكويشن اللي فوق بكون عندها double root. اوكي هلا هو كان قايل لي find the double root، نحن مش رح نلاقي double root، يعني اعتبروا انه هيدا cancelled. اوكي بس بنلاقي الام. طيب ننزل شوي على exercise number 8. شو عم بقول ب exercise number 8؟ عم بيقول consider the function f of x equal m plus 2x squared plus m plus 1x minus m minus 1 for m is not equal to negative 2. Show that delta equal 5m squared plus 14m plus 9 and then draw the table of signs of delta لأنه هيدا رح ينفعني بعد شوي. طيب so here what should we do؟ أول شيء بدنا نجيب دلتا. طيب دلتا شو بتساوي الدلتا؟ b square minus 4ac with a equal m plus 2, b equal m plus 1, c equal minus m minus 1. So b square m plus 1 square minus 4 times a times c. بنعوض كل وحدة ب m plus 2 minus m minus 1. بعدين نعمل expand simplify مثل العادة، فبيطلع معي هاي 5m square plus 14m plus 9. So verified، يعني لازم تطلع مثل ما هو خبرني exactly. اوكي لازم تطلع مثل ما هو قال. هو قال show that انه هي equal هيك، فلازم تطلع هيك. اوكي هلا لحتى نعمل table of signs بدنا نجيب roots m equal minus 1 m equal minus 9 over 5 بيطلع الروتس، وبعدين نعمل لها table. اوكي هلا هيدا التيبل كيف شكله راح يكون؟ راح يكون شكله هيك. اوكي راح يكون شكله هيك. هيدا التيبل بنحط هون m وبنحط هون دلتا. اوكي ونحط الروتس اثنين. شو هن الروتس؟ minus 1 و minus 9 over 5. هلا minus 9 over 5 اكبر بس بالنيجاتيف، وبيرجع minus 1 وهون 0 0. اوكي وهون ال A positive يعني same opposite same، فبيطلع هيك. هذا الشكل تبع التيبل اوف ساينز. اوكي طيب هلا بنروح على بارت B. شو عم بيقول لي ببارت B؟ عم بيقول find the value of m for which أو the values of m for which f of x has a double root. يعني لما يكون الدلتا equal 0 فنحن دغري بنحط الكونديشن. اوكي دبل روت لما يكون الدلتا equal 0 بيطلعوا هول الاثنين. نحن جبنا الدلتا وخلصنا. عم بيقول لي إذا عندها two distinct roots يعني الدلتا positive. two distinct roots يعني الدلتا positive، فإذا الام لازم تكون here and here. الدلتا لازم تكون here and here. هون دلتا اوكي وهون ام. طيب فإذا بتكون minus infinity minus 9 over 5 union 1 plus infinity وأوبن على كل الميلات، لأنه هو قال لي delta positive exactly، قال لي two distinct roots. طيب ببارت D عم بقول f of x لازم تكون positive for any x in R. طيب امتى بتكون f of x positive؟ لما يكون الدلتا نيجاتيف وال A positive، يعني هود لازم تكون حافظين دلتا نيجاتيف و A positive. دلتا نيجاتيف يعني هون، والاي بوزيتيف يعني هي، فنحن شو بنعمل؟ بنحط الدلتا والاي على نفس التيبل. اوكي شو اللي بيخلي الاي تصير 0؟ النيجاتيف 2، لانه الاي ايكوال ام بلس 2 حسب ما هي جيفن فوق. طيب بنحطهم كلهم ب1 تيبل. اوكي minus 2 minus 9 over 5 minus 1 نحطهم كلهم هون بالترتيب من الصغير للكبير. الدلتا 0 0 على الماينس 1 minus 9 over 5 بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، هيدي من فوق. والاي هي لينير، فاللي بيخلي لي ال A اللي هي الام بلس 2 بخليها 0 هو ماينس 2. طيب
قاعدة اللينير شو هي opposite same. يعني هون بس حط ام قبل الروت اللي هو minus 2 حط opposite لل a بعدين same. ال a اللي هي مش ال a هاي، يعني ال a المضروب بالام، المضروب بالام sign للام يعني positive، فإذا negative positive، فإذا negative positive positive positive، فإذا بنشوفهم اثنيناتهم وين الدلتا negative وال a positive at the same time بين ال minus 9 over 5 وين وال minus 1 open. اوكي يلا نشوف اللي بعدها. f of x admits two distinct roots of same sign. طيب two distinct roots of same sign يعني الدلتا positive of same sign يعني لازم تكون ال b البرودكت للروتس positive، يعني يا اثنيناتهم نيجاتيف يا اثنيناتهم positive. نفس الطريقة معي دلتا وبجيب ال b اللي هي بتطلع c over a تطلع minus m minus 1 على m plus 2، فهيدي بدي اعمل لها تيبل لحالها وبرجع بحطهم كلهم اخر شيء ب 1 تيبل. اوكي طيب لما بعمل لها تيبل للماينس ام ماينس 1 شو الروت تبع الماينس ام ماينس 1 هو ماينس 1 opposite same، بيرجع الروت للام بلس 2 هو ماينس 2، هون الام بلس 2 opposite same، وبرجع بحطهم over each others يعني بوزيتيف على نيجاتيف نيجاتيف، هون بوزيتيف وهون نيجاتيف. اوكي هون شو صار؟ هون صار البي البرودكت يلي هو شو؟ نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. هلا بدي احط البي والدلتا and the same table، فبنجي بنحط الام minus 2 minus 9 over 5 minus 1، هول الاثنين هن الروتس لمين؟ الروتس للدلتا، والماينس 2 والماينس 1 هن الروتس للام، فبنحطهم كلهم بوان تيبل. بنحط البي نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف، هيدي منين جبناها؟ جبناها from here نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. اوكي والدلتا بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، زيرو بالنص نيجاتيف سيم اوبوزيت. هيدي منين جبناها؟ جبناها من الدلتا من بارت A. اوكي فاذا بدنا نشوف امتى الدلتا بوزيتيف والبي بوزيتيف at the same time here، فبنحطهم هيك وبيطلع عندي هون، يعني بحط اكيد m belongs to كذا كذا minus 2 minus 9 over 5 وبسكر. اوكي نروح هلا على exercise 9. Consider the function x squared minus m plus 2x minus m minus 3. Find the value of m for which of x equal 0 at bits 2 equal roots، يعني الدلتا equal 0. فهون صارت بسيطة الشغلة، بنجيب دلتا b square minus 4ac، هيدي ال a اللي هي 1 وهيدي ال b وهيدي ال c، b square minus 4ac بعملها expand simplify وبحلها بتطلع m equal minus 4. طيب بما انه m equal minus 4 ببارت b شو طلب مني؟ find the values of m for which f x admits two distinct roots، يعني الدلتا positive. طيب إذا الدلتا positive so we need to go here دلتا بوزيتيف، فبجي بعمل تيبل للدلتا، الدلتا عندها 1 روت، شو هو الروت هذا؟ طلع ماينس 4. اوكي سيم سيم بيمشي على روت سيم سيم بوزيتيف بوزيتيف. ليه؟ لانه الدلتا هي بتطلع هيك المضروب بالام سكوير، ساين للام سكوير بوزيتيف، فاذا بوزيتيف بوزيتيف. اوكي طيب فاذا الدلتا بوزيتيف على كل الفاليوز ما عدا الماينس 4، سو ماينس انفينيتي ماينس 4 اوبن يونيون ماينس 4 بلس انفينيتي اوبن. بارت سي شو عم بقول؟ deduce that f of x can't be strictly positive for any values of m. طيب امتى بتكون ال f of x positive؟ مثل ما حكينا فوق، مثل هذا نفس السؤال. امتى بتكون ال f of x positive؟ لما تكون الدلتا نيجاتيف وال a positive. طيب هلا هون ال a positive it's okay، ال a اللي هي المضروبة بالاكس سكوير، بينما الدلتا مستحيل تكون نيجاتيف، ولا مرة كانت الدلتا نيجاتيف. So for this reason يلا السؤال اللي بعده شو عم بيقول؟ consider e equal x1 plus x2 minus x1 x2 into x1 plus x2 plus x1 x2. Find the values of m for which e equal to 0. طيب إذا نلاحظ نحن بهيدي ال equation، هيدي ال e expression هو أعطاني إياها، إنه هون في عندي s وهون في عندي b، وهون في عندي s وهون في عندي b. كيف بحط s minus b into s plus b شو بتصير؟ s square minus b square. هلا ال s given وال b given من وين هذا جبناهم؟ من الايكويشن من ال f of x. اوكي سو بعمل m plus 2 square minus into minus m minus 3 كلها square، بعمل لها expand simplify بتطلع اخر شيء m equal minus 2.5. هيدا الجواب النهائي and it's done. طيب بنروح هلا على الاكسرسايز اللي بعده exercise 10.
in exercise 10 عم بيقول consider the function f of x over r representative curve. هيدا الكيرف تبعه. find the image of f by f of 0 and of 1. يعني بدي اجيب f of 0 بتطلع هيدا النمبر 5، بدي اجيب f of 1 شو بيطلع 2. فاذا f of 0 equal 5 here و f of 1 equal 2. فاللي بعده عم بيقول لي find the antecedent أو antecedents of 2. رح تجيب الانتسيدنت أو الانتسيدنتس of 2. antecedent يعني find x هون y equal 2. فإذا أنا بدي أرسم على y equal 2 هيك، بيجي بطلع الفاليوز بيطلع 1 و 3. فإذا it is 1 و 3 x equal 1 x equal 3. antecedent هو الx. find the equation of the line of symmetry. شو هو line of symmetry؟ line of symmetry هو هذا، بيكون قاطع الفانكشن بالنص. اوكي، فاذا هو straight line of equation x equal 2 exactly على 2. هو بيكون x equal لانه هو بيكون vertical. اخر سؤال ب exercise 11 factorize. هلا لحتى نعمل factorize اول شيء بدنا نجيب روت، ومثل ما حكينا قبل يعني بنفتش بنشوف 1 minus 1 كذا، يعني بفتش بعود النمبرز 1 2 0 minus 1. ما بجيب انا 7 و 10 و 15 از روت، يعني بدها كثير وقت لنلاقيها، فاكثر شيء بجيب على الساعتين. طيب خلينا نشوف هون بيطلع 1 از روت لانه بنعوض 1 بيطلع 0. 1 is a root so we divide it by x minus 1. بما انه ال 1 is a root we divide by x minus 1. طيب لما نحن نعمل divide by x minus 1 هون في طريقتين. هذه الطريقة السهلة اللي هي synthetic division. اوكي، synthetic division شو طريقتها؟ خليني احطها هون يعني مرة ثانية. هون بنحط 1، هون بنحط الكوفيشنتس للx كيوب اللي هو 1 وللx سكوير اللي هو minus 4 وللx اللي هو minus 37 وللآخر شيء 40. هلا شو بنعمل؟ بننزل 1 1 times 1 1 بنعمل add. شو بينزل؟ بينزل minus 3 بيرجع 1 times minus 3 minus 3 بنعمل add بينزل minus 40. 1 times minus 40 minus 40 بنعمل add بيطلع 0. يعني هون في أسهم أرز هيك، بس هون مش كاتبينه فهي واضحة هون. اوكي، فبس شو بصير في عندي؟ هذا اللي هو x سكوير coefficients تبعه هن x سكوير minus 3x minus 40. بنجيب له الروتس بيطلعوا 8 و minus 5. فإذا الفاكتورايز تبعه هو x minus 8 into x plus 5، وهيدي كلها ماخدينها as a rule. اوكي، فبيطلع الجواب النهائي هو x minus 1 into x minus 8 into x plus 5. يعني آخر شيء بيطلع الجواب كله لهذا x minus 1 into x minus 8 into x plus 5. هلا بنجي على اللي بعده في power 4. أول شيء بنقول 1 is a root، وطبعا بنجرب. شايفين كيف؟ بنجرب إنه 1 is a root. طيب بعد ما جربنا وطلع معنا 0 يعني 1 is a root so we divide by x minus 1. كمان بنحط 1 here وبنحط الكوفيشنتس 1 minus 5 minus 27 101 minus 70. بننزل 1 بننزل 1 1 times 1 هي 1 بننزل، يعني هون بنحط 1 بنعمل add. 1 times minus 4 minus 4 بنعمل add. 1 times 101 101 بنعمل add، واخر شيء so on. فبيطلع عندي هون 0 وبيطلع عندي الكوفيشنتس. هول الكوفيشنتس هن الكوفيشنتس لبولينوميال تاني اقل من هذا بدرجه. هيدا x باور 4 هون ببلش ب x كيوب 1x كيوب minus 4x سكوير minus 32x minus 20 بلس 70. بكل الاحوال نحن عملنا عليها lot of exercises in semester 1. بدكم تراجعوا الفيديوز من semester 1 اوكي، بس already هيدا يعني راح يكون بس for more information، يعني مش مطلوب كثير للامتحان، وهدي سهلين already. So بيطلع عندي 2 is a root لهيدا البولينوميال. بنجرب 2 بيطلع 2، بنجرب 2 هون بيطلع 2 is a root. بنعمل synthetic division بيطلع معي هيدا البولينوميال، وبنعمل له روتس على الكالكوليتر بيطلع عندي 7 و minus 5، وهيدا بيطلع x minus 7 into x plus 5، والجواب النهائي بيطلع x minus 1 into x minus 2 هي هون into x minus 7 into x plus 5. هيدا كان كل شيء بالورك شيت.